ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 7 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। गौर करियो इस श्लोक दे वल। आम करके इस श्लोक दे जिहड़े अर्थ कीते जांदे ने ना, वो इंज कीते जांदे ने कबीर सब ते हम बुरे, कि कबीर जी ये गल कह रहे ने कि सारियां दे नालों भैड़े असीं आ। मतलब जे इस श्लोक नूं कबीर जी कह रहे ने ते अपने उत्ते ला रहे ने, जदों इस श्लोक नूं मैं पढ़दा पिया ते मैं अपने उत्ते लाउणा है, जदों तुसीं इस श्लोक नूं पढ़ना है ते तुसीं अपने उत्ते लाउणा है। हुण मन लो बंदा इस गल दी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दवे कि सब ते हम बुरे, सब ते हम बुरे, सब ते हम बुरे, कि मैं सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, मैं सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, मैं सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵਾਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵਾਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। कि इस श्लोक दे ये अर्थ ने कि अपने आप नूं कहना है कि मैं सारिਆਂ नालों भैड़ा हाँ ते बाकी सारे ही मेरे नालों चंगे ने। हुण गौर करियो, जे ते इस श्लोक दे विचार इस तरीके नाल करने ने ना, ते अपने आप नूं डीमोरलाइज करन वाली गल है। अपने आप नूं निवाणता दे विच लैके जाण वाली गल है। पर गुरबाणी सानू ये गल नहीं सिखांदी कि असीं अपने आप नूं निवाणता वाले पासे नूं लैके जाइए। गुरबाणी सानू चढ़दी कला दी गल समझाउंदी है। असल दे विच इस विचार नूं समझना है ना, थोड़ी जी डूंघियाई दे विच जाना पएगा। लास्ट श्लोक जिहड़ा आपां विचारिया सीगा, उस दे विच हौमे दी गल आई सी। 6 नंबर श्लोक, कबीर जा दिन हौ मुआ, पाछै भया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना, संगी भजै गोबिंद। उत्थे आया सी ना, कबीर जा दिन हौ मुआ। हौ दे अर्थ असीं की कीते सीगे? हौ दे अर्थ कीते सी हौमे, कि जिस दिन मेरे अंदरों हौमे मर गई, हौ मर गया, ईगो मर गई। पिछले श्लोक दे विच हौमे दी गल चलदी पई सी, ते सच करके जाणिओ जिहड़ा ये श्लोक है ना, इहदे विच भी हौमे दी ही गल चलदी पई है। इंज कह लो कि जिहड़ी विचार भगत कबीर जी पिछले श्लोक दे विच सांझी करदे पए सन, उसे ही विचार नूं अगे तोरदे पए ने। हुण गौर करियो, इत्थे जिहड़ा लफज है ना, कबीर सब ते हम बुरे, ये हम दा अर्थ की है? ये हम दा अर्थ है हौमै, ईगो, हंकार। कबीर जी कहना की चाह रहे ने? कबीर जी अपने आप नूं संबोधन हुंदियां कह रहे ने, हे कबीर सब ते सारियां चीजां दे नालों भैड़ी पता की है? हम बुरे। सब नालों भैड़ी है हौमे। ये हौमे वाली जिहड़ी विचार है ना, ये हौमे वाले जिहड़े थॉट्स ने, जिहड़ी विचारधारा है, ये बहुत भैड़ी है, सब तो भैड़ी है। क्योंकि हौमे वाली विचार जदों मनुख दे जीवन दे विच आ जावे, हौमे दा भैड़ा प्रभाव मनुख दे जीवन दे विच आ जावे, ते मनुख दा जीवन तबाही वाले पासे नूं तुर पैंदा है। वेखो, पिछले श्लोक दे विच असीं ये गल विचारी सी कि हौमे दे 2 पक्ष ने, एक है चंगा पक्ष ते एक है माड़ा पक्ष। एक है चंगा प्रभाव ते एक है माड़ा प्रभाव। माड़ा प्रभाव जिहड़ा है उहनूं छड्डना है ते चंगे प्रभाव नूं
ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੁਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹਮ ਤਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇਣਾ, ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਭ ਭਲੋ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਬਸ ਹੁਣ ਭਲੋ ਹੀ ਭਲੋ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮ ਤਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮ ਨੂੰ ਤਜਿਆ, ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਸੂਰੀ। ਮਸੂਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਸੂਰੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਸੂਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਗਰੀਬੜੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਖਿਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਂਟ ਖਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਸੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮਸੂਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਖਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ? ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਸੂਰੀ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਮਸੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਈਗੋ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਸੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਸੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਸੂਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਸੂਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਈਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਸੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਈਗੋ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਡੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ? ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ,
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਹਉਮੈ ਤੱਜਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ, ਹੰਕਾਰ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਹਮ ਤਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮ ਨੂੰ ਤਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਜਿਆ ਹੈ, ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ? ਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਭਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਈਗੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਬਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖ ਆਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਬਾਹਮਣ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ।
ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ 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 ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਘਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਜੀਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰੋਗ ਹੈ। दारू ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਏਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।